नमस्कार आम खबर चैनल तरफ आपण मानक स्वागत मु आज आपण पाई नहीं आसी देश विदेश 30 बड़ खबर भिडटी शेष जाके देखा आपण मानक अनुरोध। नंबर 1 जून 1 रे छुईब मौसुमी रज पर्व ओडिशा रे वर्षा देश में चाषी भाई सरकार और अर्थनीति में शुभ खबर एथर दक्षिण पश्चिम मौसुमी ठीक समय आसब आसंता जून 1 रे केरल छुईब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर मे मास 20 तारिख में आसी महाबात्या अम्पान जो एथर मौसुमी दिगभ्रष्ट हो विलंबित हेब बोली पूर्वर आशंका करा जायथिला किंतु काली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई मौसुमी पहुँचापी वातावरण अनुकूल रही आसंता 31 तारिख जून 4 पर्यंत आरब सागर में एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही एपरी हेले आसंता जून 1 सुधा केरल में मौसुमी पहुँचब साधारणतः जून 1 रे केरल छुई थाए केरल छुईबार 10 दिन पर ओडिशा छुई थाए मौसुमी एणु आसंता जून 10 बेलू ओडिशा रे मौसुमी वर्षा हेबार संभावना रही एणु एथर रज पूर्व ओडिशा रे वर्षा हेबार यथेष्ट संभावना रही। नंबर 2 7 जन यात्री नहीं भद्रकरू गोटे बस भुवनेश्वर गला राज्य सरकार घर बस मालिक माने आलोचना करने पर काली बस सेवा आरंभ होती भद्रकर बंत छक बस स्टाण्रु खंडे बस बहु समय अपेक्षा करने पर मात्र 7 जन यात्री को नहीं भद्रकरू भुवनेश्वर यात्रा करिछि सकाळ 7टा बेले एक घरे बस भद्रकर बंत छक बस स्टाण्ड लगी यही बस आज पहुँचा पर स्टाण्ड रे कई लोक भुवनेश्वर कि कटक जावाक आसी नथिले बस बाध्य होई सकाळ 9टा पर्यंत सेठारे अपेक्षा कर रहिला बंत छकरू मात्र 7 जन यात्री ने भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर यही बस रे रास्तारू पानी कोइली आउ 6 जन यात्री को उठाई मोट 13 जन यात्री को नहीं जाइथिला आसंता जून 1 और 2 तारिख ठारू अधिकांश बस चलिबार संभावना रही बोली कहिसेंती बस भद्रक बस सिंडिकेटर कर्मकर्ता हेमंत पाढ़ी। अक्टोबर आरंभ हो भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया गुरुवार निकट में भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य हेबाकु थिबा मैच को नहीं तारीख घोषणा करिछि ऑस्ट्रेलिया गस्त में भारतीय दल जाई 3टी टी20 4टी टेस्ट एवं 3टी दिनिकिया सीरीज खेलिबार संभावना रही महामारी कारण टीम इंडिया खेलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा अनुमोदित यह भ्रमण में 14 दिन पर क्वारंटाइन में रहिबाकु पड़िबो अक्टोबर में टी20 सीरीज सहित यह यात्रा आरंभ होब तापर 2 मास पर डिसेम्बर में बहु प्रतीक्षित 4टी मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज खेल दिनिकिया सीरीज नूतन वर्ष 2021 आरंभ हो तेबे महिला भारतीय दल मध्य 3टी दिनिकिया खेलिबे बोली संभावना रही। नंबर 3 खेलरत्न चानू को ना अर्जुन पुरस्कार पर सुपारिश भारतलिका मीराबाई चानू नाम अर्जुन पुरस्कार पर सुपारिश कर देशर सर्वोच्च क्रीड़ा सम्मान खेलरत्न पाई सारी एही पूर्वतन विजयी नाम जातीय भारोत्तोलन संघ एक असाधारण पदक्षेप स्वरूप अर्जुन पुरस्कार पर सुपारिश करने समस्त को विस्मित करिछि भारतीय भारोत्तोलन संघ चानू समेत रागला भेल्टे राहुल एवं पूनम यादव नाम मध्य अर्जुन पुरस्कार पर सुपारिश करिछि एठारे सूचनायोग्य भारतीय क्रिकेट दल अधिनायक विराट कोहली सहित मिलित भाव 2018 रे चानू खेलरत्न पुरस्कार पाइथिले से मध्य देशर चतुर्थ सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान पद्मश्री से वर्ष पाइथिले। क्वारंटाइन सेंटर रे पेटुराम जलखिया खाऊछंती 40 पट रुटी बिहार बक्सर एक क्वारंटाइन सेंटर रहुथबा जड़े युवक समस्त को आश्चर्य कर गोटे पटे लोक मैंने अभ्यास देखि आश्चर्य हो जाता बेले क्वारंटाइन सेंटर रे रोषे करुवा रोषिया विरक्त हो जाती युवकटीर भोक समस्त को आश्चर्य करिछि ओ सेठारे रहुथबा लोकंक सामने अनेक असुविधा सृष्टि करिछि वर्तमान अन्य व्यक्ति मानक पई खाद्यर व्यवस्था करबा मध्य कष्टकर हो पड़िछि कारण यही युवक जनक एकाकी 10 जन लोक खाद्य आराम खाऊछंती से जलखिया 40टी रोटी एवं अनेक प्लेट भात खाऊछंती यही युवकटीर नाम अनूप ओझा होइथिया बेले से वर्तमान बक्सर जिलार मंजवारी क्वारंटाइन सेंटर रहउछंती अनूप निजे कहिछंती जे से 30-32टी स्नैक्स करती तथापि पेट खाली थिबारु अनुभव होइथाय 23 वर्ष वयस्क युवक अनूप राजस्थान घर को फेरी 5टी राज्य सबु प्रकार यातायात उपर प्रतिबंधक लगाइला कर्नाटक सरकार पुणी थे पड़ोशी राज्यर परिवहन को स्थगित रखिंट एथर यह तालिकार 5टी राज्य रही महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु मध्यप्रदेश और राजस्थान कौन विमान ट्रेन कि अन्य जान को राज्य को आसवा को अनुमति दिज्व ना बोली राज्य सरकार स्पष्ट कर महाराष्ट्र गुजरात और तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक भाइरस मामला रिपोर्ट होता बेले संक्रमण भय कर्नाटक सरकार एपरि निष्पत्ति नहीं तालिकार राज्य आसुवा लोक कर्नाटक में संक्रमण बढ़ुवा जानी सरकार सबु प्रकार परिवहन को स्थगित रखिंट
ସିନେ ଓ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସିନେ ଓ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ ସିନେମା ସୁଟିଂ, ଥିଏଟର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସ୍ପଟ୍ ବୟ, ମେକ୍ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୁଖ ହାତବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୟୁଥ୍ ଫର ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୀର ଅହମ୍ମଦ ଅଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲେଖା ହେବେ କେରଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡିଜିପି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେରଳର ପୋଲିସରେ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିପି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆର୍ ଶ୍ରୀଲେଖା ଜୁନ୍ 2ରେ କେରଳ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ରିଲିଫ୍ ସେବା ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ସାପ୍ତାହିକ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିପି ପଦରେ ପଦୋନ୍ନତ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିବା ପରେ ଜୁନ୍ 3ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାନେଲ ବୈଠକ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। 2 ମାସରୁ ଅଧିକ କାଳ ଲକଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସାଂସଦମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏକତ୍ର ହେବେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ଏକତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ, ଏଜେଣ୍ଡା ଏବଂ ସମୟ ଆଦି ପଠାଯାଇଛି। ତବଲିଗ୍ ଜମାତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଦେଶୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଅନୁମତି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତବଲିଗ୍ ଜମାତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 955 ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛି ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାଜଧାନୀର 9ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିବା କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତବଲିଗ୍ ଜମାତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ବନ୍ଦୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କରାଯାଇନଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭୂତାଣୁ ପଠାଉଛି ରେଳବାଇ। କେରଳ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରେଳବାଇକୁ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିନା କୌଣସି ସୂଚନାରେ ପ୍ରବାସୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଭାଇରସକୁ ରେଳବାଇ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଉଛି। ଏପରି କରି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସହ ରେଳବାଇ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି ଦିଦି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାୟ 225ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 41 ଟ୍ରେନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ। ଯଦି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବି? କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗ କରିବ? ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି। ଚକ୍ଷୁ ସୁରକ୍ଷା ଗଗଲସର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଚଷମାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅନ୍ୟୁନ 6 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଦ୍ୟତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଗଲସ ପ୍ରତିଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ଗଗଲସକୁ ବିଶୋଧନ କରି 5 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଗଗଲସକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 6 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ 6 ଦିନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗଗଲସ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କମିଯାଏ କି ଗଗଲସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ। 6 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଗଗଲସରେ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବୋଲି ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକଣା ହଟିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ହୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହିସବୁ ଦେଶରେ ଯଦି ଏହି ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର
ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି। WHOର ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଇକ୍ ରିଆନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସଠିକ୍ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମହାମାରୀ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲହରୀ ଭଳି ଉଭା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଉଭା ଦେଇଥାଏ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ରମଣ ଲହରୀ ଉଠିବାର ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣରୁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ରେଳ ବୁକିଂ ସେବା। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ 200 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣରୁ ରେଳ ସେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସଂରକ୍ଷଣ, ବାତିଲ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରି ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣରୁ ମେ 30ରୁ ସକାଳ 11:45ରୁ ମେ 31 ତାରିଖ ସକାଳ 3:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ PRS ବନ୍ଦ ହେତୁ 139 ରେଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିକେଟ ସଂରକ୍ଷଣ, ବାତିଲ, ଚାର୍ଟିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବୁକିଂ, PRS ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୋଭିଡ୍-19 ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌବା ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୈଠକରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଧାନ ସଚିବମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ କୋଭିଡ୍-19 ପରିଚାଳନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ହାର, ଉନ୍ନତ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୃତ୍ୟୁହାର ସହିତ କୋଭିଡ୍-19 ପରିଚାଳନାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଥାନେ, ପୁନେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋଲକାତା, ହାଓଡ଼ା, ଇନ୍ଦୋର, ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ତିରୁବାଲୁର ପୌର ସଂସ୍ଥାର କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। LICର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ LIC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟ ଯୋଜନା ସଂଶୋଧିତ 2020କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 60 ବର୍ଷ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ LIC ହିଁ ଲାଗୁ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନନ୍-ଲିଙ୍କିଂ, ନନ୍-ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ବିକ୍ରି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା 10 ବର୍ଷିଆ ଅବଧିର ପଲିସିରେ ବାର୍ଷିକ 7.4%ର ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଏହି ପଲିସିରେ ନିବେଶ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଓ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ପଲିସିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ 9,250 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପଲିସିକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ତାହାର 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କଠାରେ ମହାମାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁଗାଁର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ହଠାତ୍ ମହାମାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଗାଁର ମେଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ବ୍ରିକ୍ସ ଓ SCO ସମ୍ମିଳନୀ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରିକ୍ସ ଓ ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ କାଲି ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ହେବ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ଉଭୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଓ SCO ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତା। ଜୁଲାଇ 22ରୁ 23 ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। SCOରେ ଚାଇନା, ଭାରତ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ରୁଷ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରିକ୍ସରେ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚାଇନା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତ ଓ ଚାଇନାକୁ ଜାତିସଂଘର ପରାମର୍ଶ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତର ସିକିମରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରୁ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଏସବୁ ଭିତ୍ତିରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାତିସଂଘର ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟେଫେନ୍ ଜୁଦାରିକ୍ କହିଛନ୍ତି, କେହି ବି ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସ୍ଥଗିତ। ନାସାର 2 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉଡ଼ାଣରେ କକ୍ଷପଥକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟାଏ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ରକେଟ୍ ପଥର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ବିତ୍ପାତ ଆଶଙ୍କାରେ ଓଲଟ ଗଣନର 16 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣି ଏହାକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବତାସ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ବି ନାସାର 2 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଡଉଗ୍ଲସ୍ ହଲି ଏବଂ ବବ୍ ବେନ୍କେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଫାଲକନ୍ ରକେଟ୍ 9 ଉପରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆରୋହଣ କରିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4:33 ସମୟରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା ନେପାଳ। ନେପାଳ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେତେକ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲା ତାହା ଉପରେ କାଲି ନେପାଳ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଛି। ଭାରତର ବିରୋଧ ପରେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଛି। ଏହାକୁ ଭାରତର ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେପାଳର ଏହି ଭୁଲ ମାନଚିତ୍ରକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବାକୁ କାଲି ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ନେପାଳ ସରକାର ଭାରତର ଲିପୁଲେଖ ଓ କଲାପାନି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜର ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ନେପାଳ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଦୋଷ ସୁଧାରୁ ବୋଲି ଭାରତ ସତର୍କ ଜାରି କରିଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲିପୁଲେଖଠାରୁ ଧାରଚୁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 କିମି ଲମ୍ବ ସଡ଼କକୁ ଭାରତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ନେପାଳ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ମାନଚିତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଦେଶର ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଚୀନ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ବିବାଦୀୟ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍। ହଂକଂବାସୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ତଥା ଆମେରିକା ଓ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ବିବାଦୀୟ ହଂକଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ହଂକଂ ନିଜର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ହରାଇବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଚୀନର ସଂସଦ ଜାତୀୟ ପିପୁଲ୍ସ କଂଗ୍ରେସରେ କାଲି ଏହି ବିଲ୍ ପକ୍ଷରେ 2878 ଓ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଏଣିକି ହଂକଂରେ ଚୀନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହଂକଂବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚୀନ କହୁଛି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହଂକଂରେ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ହଂକଂର ସମ୍ବିଧାନ ଲୋପ ପାଇଯିବ। 1997 ଜୁଲାଇ 1ରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ନିଜର ଶେଷ ଉପନିଷେଧ ହଂକଂକୁ ଚୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 2047 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ହଂକଂରେ ନିଜର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଲାଗୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଚୀନ ନିଜର ରାଜିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। 10 ମିନିଟ୍ରେ ମିଳିବ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର। ଏଣିକି ତତ୍କାଳ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗୁରୁବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତତ୍କାଳ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ବୈଧ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାରକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇ-ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ ତତ୍କାଳ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳ ପ୍ୟାନ୍ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟକର ବିଭାଗର ଇ-ଫାଇଲିଂ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବୈଧ ଆଧାର ନମ୍ବର ଓ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା OTPକୁ ଦେବେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସଫଳତାର ସହିତ କରିସାରିବା ପରେ ଏକ 15 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆବେଦନକାରୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୈଧ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇ ଏହାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ପରେ ଇ-ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସରପଞ୍ଚ ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଭୂତାଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ସରପଞ୍ଚ, ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଏହି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ସହ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ
ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟକୁ ସାନିଟାଇଜର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମାସିକ 7,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପାଇଁ ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି ରଖିଛି। ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କାଲି ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ପିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଭିଡ୍-19 ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଡକ୍ଟର ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିହନ, କୀଟନାଶକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଡ଼ା ନ ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଭଡ଼ା ନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସମସ୍ତ ଭଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଘର ଫେରନ୍ତା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନଥିବା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କାଲି କୋର୍ଟରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, କେହି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବସାଦ କାରଣରୁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ତଲବ କରିଥିଲେ। ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଅଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ କଢ଼ାଯାଇ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀତମ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦହି ଘୋଳ ଓ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଇନା ସହ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍। ସୀମାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନ ପଠାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ଚାଇନାକୁ ସୀମାରେ ହିଁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଚାଇନା ସୀମାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଥିବାରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉଭୟ ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତର ସିକିମ୍ ସୀମାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପଠାଇଥିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଇନା 5,000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା ସହ ଲଦାଖରେ ଏୟାରବେସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଚାଇନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତାହେଲେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାଁ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 1,660, ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 886। ଓଡ଼ିଶାରେ 1,39,311ଟି ନମୁନା କୋଭିଡ୍-19 ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 1,660 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 887 ଜଣ ରୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 7 ଜଣ କୋଭିଡ୍-19 ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 766। 1,118 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।